ओम शांति दर्शकों आज पुणी थे आपण स्वागत एवं अभिनंदन करुच्ची मु हरि भाई आ मो सहित आज अच्छा आमर प्रिय से होती केदार भाई तेज आसतु आज रज पर्व स्वागत करवा। केदार भाई ओम शांति नमस्कार नमस्कार। ओम शांति हरि भाई नमस्ते नमस्ते। आउ रज पर्व रज मौज मन पड़ुची कान रे बाजुची कि बिल्कुल 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 भाई। तो रज पर्व रे विशेष करके आमे मुड़ी चिना बादाम नड़िया बचा पोड़ो पिठा आरिसा पिठा काकरा पिठा खजा पिठा मंडा पिठा मार हाथ रे बनेइथिबा पिठा सदा बेले रज पर्व रे ही मन पड़े। जे खाइची से निश्चित भाव मन पकेबो जोंटी भी थिले आगे आगे खास करके विदेश रे खास करके हरि भाई हमर घर पाखरे समुद्र चिलिका तेणु रज पर्व रे आमे टिके तो चिलिका रे तो नौका विहार हुए आ समुद्र ढेउ रे टिके खेडू झामु जंगल टिके बुलू ता सहित अनेक अनेक दोली आ विभिन्न प्रकार तो आमद प्रमोदर तो सब आपण कोहू कोहू जाई कि से जगह रे पहुंची सारिबणी एवं नौका विहार भी करिक आ सारिबणी। आगे आगे से रजर गीत भी मोर मन पड़ुची बनस्ते डाकिला गज बरस के थरे आसी वाह वाह बहुत बढ़िया रे होई केड़े सजबाज बहुड़ रे होई केड़े सजबाज। अपन के शब्द बात कर हमन तो आउ कोन ये रज पर्व रे हमर जदी तनु रजवासी तो उपलक्षे हमर ओडिसा र उत्कल परिवार समस्त भाई बहन मन को ढेर सारी बधाई शुभकामना आगंतुक आपण मानकर पर्व बहुत ही सुखद हो भाईचारा हो आ प्रेम और सुख शांति रे भरी उठू ए भली भाबरे हमें हेडक्वार्टर कामना करछु। आउ केदार भाई जने भौणी हमर बसचंती हमर से जो जाजपुर जिल्ला रो जने भौणी आछंती से आस्त्रे शिविर करिया पई अच्छा आउ से गुटे कहउचंती रज गीत गाया पई तने गांतु निहाती निश्चित भाबरे बहुत के स्वागत आमे भी टिके सुनिबा बहुत ही भल लागिबो। बहुत भलो कंठरे से गाउचंती तने गांतु। ओम शांति नमस्कार भौणी। ओम शांति। आउ आपण कोठु आछंती भौणी? मो ओडिसा जाजपुर बांबिलोर आछि। आपन नाम कोन? शुभश्री जेना। शुभश्री जेना बढ़िया नाटे आउ आपन को बापा मां सब शुभ भाबी की देथिबे आउ आपन शुभ बेला रे आपन को जन्म हेछि बुद्धि आज्ञा आउ आपन माउंट आबू राजस्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर रे आसिक पहुंचती रज पर्व उपलक्षे आपण शिविर गोटे कार्यक्रम रे आछंती मानसरोवर रे आपण मानकर शिविर चलछि किंतु आपण रज पर्व को छाड़ी की ओडिसा रज पर्व हमर केते महान पर्व केते श्रेष्ठ पर्व पिठा पणा रे नुआ ड्रेस पिंधी की सब दल दल हे की दोड़ी खेलती आपण को किछि मन पड़नै? हाँ हमर एठी पिठा पणा हबो रज भी गीत गाइबा आ एन्जॉय भी करबा बाबा घर सब हबो बाबा घरे मध्य जाहो हमर भी तो प्रोग्राम थिला कि हम किछि गोटे करिवा आ ओडिसा रो भाई भौणी मान तो आसी पहुंचंती निश्चित हरे ये प्रोग्राम टा को बहुत चार चांद लगे दबा गीत गीत नाच पाच सब सिखिजंती आज्ञा रज उपलक्षे मु गीत गाय कि रज गीत समस्त सुनाई बहुत अच्छा ठीक अछि गोटे गीत गान तले हम की सुनिबा हमर चैनल रे सब भाई भौणी माने सब देखिबे रज पर्व केमति माउंट आबू रे हमर ओडिसा रो भाई भौणी माने आसी कि रज पर्व मनुचंती दोड़ी खेलुचंती एठी भी मध्य भले आमे ओडिसा रे नथले मध्य जोटी गले भी मध्य हमर रज पर्व हां गीत गांतु आर सुनतु। बनस्ते डाकिला गज बरस के थरे आसी रज लोघेनी नुआ सजबाज बौड़ लोघेनी नुआ सजबाज दोली कला कटमट मो भाई मुंडरे सुना मुकुट लो दिसु थाए छकमक सजनी लो दिसु थाए छकमक पाचिला बई चकोली बेकरे नाइची
ଗଜରା ମାଳି ଲୋ ମନ କଥା କିଏ ଜାଣେ, ବଉଳ ଲୋ ମନ କଥା କିଏ ଜାଣେ। ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ ଗିନା ଦରଦ ଜାଣେ ଲୋ ଦରଦି ସିନା, ବଣିଆ ଚିହ୍ନେ ଲୋ ବଣିଆ ଚିହ୍ନେ କି ସୁନା, ବଉଳ ଲୋ ବଣିଆ ଚିହ୍ନେ କି ସୁନା। ଶୁଣିଲେ ତ ଦର୍ଶକ, ରଜ ପର୍ବର ମହତ୍ଵ କେତେ ଅଧିକ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେବା କଥା ସେଇ ସମୟ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଉମଙ୍ଗ ଆଉ କେତେ ଉତ୍ସାହ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଠାପଣା କରିକି ଆମେ ଖାଇପାରିନଥାଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିନଥାଉ। ଆଉ କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆମର କୃଷକ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଧରତୀର ରଜସ୍ରବା ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହଳ ବି କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ରସମ ରିବାଜ ଅଛି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ, ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ସାଇନ୍ସ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ଫୁର୍ସତ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଯେମିତି 7 ଦିନିଆ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ ରବିବାର ଦିନ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ସିଏ ମେଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରାରୁ ଯେଉଁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆମେ ଯଦି ସତରେ ଦେଖିବା ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଆଜି ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବାବା ଆସନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଅପ୍ରେଲ ମେରେ ଧରଣୀ ଶୁଖିଯାଏ, ବୃକ୍ଷ ଶୁଖିଯାଏ, ବର୍ଷାତର ଆଗମନ ପରେ ପୁଣି ହରିଆଲି ଆସେ, ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷାତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିଆଲି ଏବଂ ହରିଆଲି ହୋଇ ଉଠେ। ଯେମିତି ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ବି ଭଗବାନ କହିକି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସେବା କରୁଛି, ପ୍ରକାଶ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବନି, ଏତେ ବର୍ଷାତ ହବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକାଶ ଦେଲା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ତାପରେ ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ଥିଲେ, ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ଆମେ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବ, ଆମର ମାଟି ମାର ପୂଜନ କରାଯାଏ। ଯେ କୃଷକ ତାର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଠାରୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ନିଏ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଏ ମା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାନ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ପଠଉଛି, ତାକୁ ତୁ 100,000 ଧାନ କରିକି ତୁ ପୁଣି ମତେ ଦେବୁ, ଯାଦ୍ୱାରା ମୋର ଭରଣ ପୋଷଣ ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବଜଗତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭରଣ ପୋଷଣ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି। ତେଣୁ ଜଣେ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୋଷଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ହୁଏ ଏକମାତ୍ର ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ କିଷାନ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଆମର ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡ ଲ୍ୟାର୍ଡ, ତେଣୁ ଜମିଦାର ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପାଖରେ ଜମି ଅଛି ସିଏ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ରଜ ପର୍ବର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଧାଇ ଦେବା। କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ହଳ ନ କରନ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାକିରି କରିବୁ କି ଦୋକାନ ଦେବୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ସିଏ ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଖାସ କରିକି ଆମର କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଲଗାଇକି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତୁ, ଚାଷ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ହାତରେ ଲଗେଇଥିବା ଧାନ ପନିପରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନିଜେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ନିଜର ଧାନ ଜମିକୁ କିମ୍ବା ନିଜର ବାଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ସେ ଯେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ସାରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହି ରଖିବା, ଆମର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଜୈବିକ କ୍ଷେତି ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି।
ସବୁ ତ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହରି ଭାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି କେଇ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଧୁନିକ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ତରିକାରେ ଯୋଉ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କି ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛେ। ତା ବଦଳରେ ଦୁନିଆରେ ତ ଜୈବିକ କ୍ଷେତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରରେ ୟୋଗୀ କ୍ଷେତି ଯୋଉ ବନଉଛି, ୟୋଗକୁ କେମିତି ଆମେ ବନସ୍ପତିରେ ମାଟିରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଆମର ଯୋଉ ଜମି ବାଡ଼ି କ୍ଷେତିର ପ୍ରଗତିକୁ ଆମେ କେମିତି ବଢେଇବା ତା ପ୍ରତି ଆମର ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବୀଜ ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ହଳ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଆମେ ବୀଜକୁ ସେଠି ରଖିକି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କିରଣ ତଳେ ରଖିକି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗ ଲଗେଇଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଷତି କରାଯାଇଥାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲଗେଇଥାଉ। କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପକ୍ଷୀମାନେ କିମ୍ବା ପଶୁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ହିସାବ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଉ। ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଫସଲ କରୁଛୁ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଖାଇବୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ସହିତ ହରି ଭାଇ ଆପଣ କହିବା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୀ କ୍ଷେତି, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନତମ ସମୟରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି କ୍ଷେତିକି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଳଦ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜମିକୁ କିଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନେଇକି ପକାନ୍ତି, ସେ ଆଗେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜମିରୁ ଧାନ ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ବି ଗୋଟେ ତାର ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମାଟି ମା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ। ଏବେ ଧରନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଯୋଉ ଇଏ ଖାସି ମାଟି ପର୍ବ ଥାଏ, ଯେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତିନି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି। ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ଇଏ ପରମ୍ପରାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛେ, ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି କି ସୁଭାବନା ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛେ, ତେଣୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆବୃତ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ହେଲ୍ଥି ବି ହେବେ, ସୁଖମୟ ସଂସାର ହେବ। ମାନସିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ଆମର ୟୋଗୀ କ୍ଷେତିର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା, ପନିପରିବା ଦ୍ୱାରା, ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଖାନା ପିନା ବନାଉଛି, କମ ସେ କମ ଆମେ ତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଗାଉଛୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମର କମ ସେ କମ 50% ଆମର ଜୈବିକ କ୍ଷେତିରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜୈବିକ କ୍ଷେତିରେ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ମାନେ ତାର ମିଠାସ ଅଲଗା। ଯେମିତି ଯୋଉ ପପିତା, ଯୋଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଦେଶୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ ବାହାରରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି। ଦେଶୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦେଶୀ ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସାକୁ ବେଶୀ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିର ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅୱାରନେସ୍ ହେଲେଣି ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆଗେ ବଢେଇବା, ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ନିଜେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରି ନିଜେ କେମିତି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆବୃତ୍ତି କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରାଇକି ତାକୁ ସବୁ ଲେୟର କରାଇକି ତାର ଉପରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେମିତି କାକୁଡି ବନାଉଛି, ତାକୁ କଦୁ ବନାଉଛି, ତା ସହିତ ତଳେ ଆଳୁ ବି ସବୁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସେ ୟୋଗିକ କ୍ଷେତିରୁ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ଏଠାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ ଲାଗୁଛି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ପ୍ରାଇଜ ନେଇ ଆସୁଛି ଯେ ୟୋଗୀ କ୍ଷେତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ବି ହଉଛି, ସୁନ୍ଦର ହଉଛି, ବଡ ବି ହଉଛି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ବି ହଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀକି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରସ୍କୃତ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲାଣି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କୃଷି ଜୀବୀ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶିବିର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆମେ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ଯେ ଜାଣି ରଖିଥିବେ, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କୃଷକ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି।
ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଭଉଣୀକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଯିବୁ ଏବଂ କୃଷି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବି ପ୍ରଗତି ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କୃଷି ସହିତ ଏବଂ ଆମର ପାରିବାରିକ କୃଷିକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଗତି କରିପାରିବା આ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ରୂପରେ ଆମର ଯେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ବୁଝିକି ଯିବେ, ତାକୁ ନିଜର ପରିବାରରେ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦାରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଇଦେବୁ, ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ଦେବୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେଠିକାର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମ ହାଉସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ା ଲେଖା ଖାସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ପଢ଼ା ଲେଖା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବୁ କି କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆୱାରନେସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଆୱାରନେସ୍ ହେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜିର ରଜ ପର୍ବ ଉପରେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ଟିକେ କୃଷି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିପଦ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ତମର ଗାଇକି ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ଆମର ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କଣ କରିବା ତାହେଲେ? ହଁ, ଆଜି ଆମର ଟପିକ ରଖିଥିଲେ ଅମୃତ ତୁଳା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନା କାହିଁ କିଛି ଆମର ଚାଲିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ରଜ ପର୍ବର ଆମର ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲୁ, ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏ ପ୍ରକାର। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ତ ଆମର ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିବ, ନିରନ୍ତର ହିଁ ଚାଲିବ। ଆମେ ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କିଛି ମିଳିଲାଣି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆକୁ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ନୂଆ ବି ହବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବନା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମେସେଜ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ବହୁତ ମାନେ ସୁଖଦ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ। ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କେଦାର ଭାଇ ତେବେ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଉନ୍ନତି ହଉ, ପ୍ରଗତି ହଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।